ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 30ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഒപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും ഒരു പേപ്പറും പെണ്ണെടുത്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും ഓപ്ഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അവസാനം നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കണ്ടെത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. ഓപ്ഷൻസ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ, ജോർജ് മെൻഡൽ, വാട്സൺ, ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ, സി വാട്സൺ, ഡി മോർഗൻ. ഓക്കെ, next question, the phenotypic ratio of dihybrid cross in F2 generation is? ഓക്കെ, ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലെ F2 ജനറേഷനിലെ ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് 3:1, B 9:3:3:1, C 1:2:1, D 1:1. ഓക്കെ, the next question, a test cross is performed to? Option A, determine genotype, B, determine phenotype, C, improve species, D, produce hybrids. Test cross is performed to. Fourth question, in incomplete dominance, the F1 phenotype is? Option A, like dominant parent, B, like recessive parent, C, intermediate, B, variable. Okay, next question. An example of a gene interaction showing 9:7 ratio. Option A, complementary gene, B, epistasis, C, codominance, D, incomplete dominance. Okay, an example of a gene interaction showing 9:7 ratio. Next question. Which term refers to multiple genes affecting a single trait? Option A, polygenic inheritance, B, pleiotropy, C, epistasis, D, codominance. നിങ്ങൾ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ. Then 7. In Nicotiana, self-sterility is controlled by? Option A, single gene, B, sex chromosome, C, multiple alleles, D, mitochondrial DNA. 8. Which cross help in identifying whether a dominant phenotype is heterozygous or homozygous? അതായത് ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ക്രോസ് ഏതാണെന്ന്. ഓപ്ഷൻ എ, ബാക്ക് ക്രോസ്, ബി, ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്, സി, ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്, ഡി, സെൽഫ് ക്രോസ്. 9. A gene that suppresses the effect of another gene is called? Option A, dominant gene, B, suppressor gene, C, inhibitory gene, D, regulator gene. 9. Epistasis is? Option A, 10. Epistasis is option A, interaction of alleles, B, non-allelic gene interaction, C, crossing over, D, mutation. 11. 9:3:4 ratio indicates? Option A, complementary gene action, B, recessive epistasis, C, dominance, D, lethal gene. 12. How many linkage groups are found in humans? Option A, 23, B, 46, C, 22, D, 44. Linkage groups. 30. In a 3-point test cross, how many type of gametes are expected? Option A, 2, B, 4, C, 6, D, 8. 3-point test cross. How many type of gametes are expected? 14. The percentage of recombination is used to? Option A, create linkage map, B, identifying codon, C, sequence genome, D, transcribe DNA. 15. Genes that are located close together on a same chromosomes tends to? Option A, segregate independently, B, assort independently,
C. Not follow Mendel's law. B. Inherited together. 16. Interference referred to option A. Change in allelic frequency, prevention of crossover, C. Gene suppression, D. Mutation suppression. 17. Coincidence is measures of option A. Linkage strength, B. Crossing over frequency, C. Interference degree, D. Gene expression. 18. Sex determination in human. Option A. XX XY type, B. ZW ZZ type, C. XO XS type, D. Environmental. 19. Hemophilia is an example of option A. Autosomal dominant, B. Autosomal recessive, C. X-linked recessive, D. Y-linked. 20. Color blindness is caused by a gene located on option A. Autosome, B. X chromosome, C. Y chromosome, D. Mitochondria. 21. In Drosophila, sex is determined by option A. Chromosome ratio, B. X and Y chromosome, C. Environment, D. Z and W chromosome. 22. If recombination frequency between two genes is 1%, they are option A. Far apart, B. Linked, C. Not linked, D. Randomly segregated. 23. The phenomena where one gene masks the expression of another is option A. codominance, B. epistasis, C. pleiotropy, D. recombination. 24. Mendel used Pisum sativum because option A. it grows in summer, B. it shows variation, C. it has large flowers, D. it is wild. 24. A trait controlled by gene on the sex chromosome is option A. autosomal, B. recessive, C. sex-linked, D. incomplete. 26. Which law explains the separation of allele pairs during gamete formation? Option A. Law of dominance, B. Law of segregation, C. Law of independent assortment, D. Law of linkage. 27. The cross between F1 hybrid and one of its parent is option A. back cross, B. test cross, C. self cross, D. reciprocal cross. 28. A quantitative trait shows option A. only two variation, B. continuous variation, C. discontinuous variation, D. mutation only. 9. What is the role of test cross in genetics? Option A. induce mutation, B. determining heterozygosity, C. increase yield, D. prevent disease. Last question ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെൻഡലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മെൻഡലിയൻ ലോ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ, ബി ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്, സി ലോ ഓഫ് റിക്കോമ്പിനേഷൻ, ഡി ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. ദ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ, ഹൂ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ. Second question answer option B 9:3:3:1. Third question test cross is performed. Determine genotype. Determine ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Fourth question incomplete dominance. F1 ഫിനോടൈപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസിൽ എപ്പോഴും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മിറാബിലസ് ജലാപ്പയിലൊക്കെ പിങ്ക് കളർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ.
Fifth question, an example of gene interaction showing 9:7 ratio is ഓപ്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ജീനിലാണ് 9:7 റേഷ്യോ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ജീൻ. സിക്സ്ത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ അത് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും. 7 നിക്കോട്ടിയാനയിലെ സെൽഫ് സ്റ്റെറിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലലീസ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ അലലീസ് അതിനൊരു S1 S2 അങ്ങനെ S5 വരെ അലലീസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എന്ത് സെൽഫ് സ്റ്റെറിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 8 വിച്ച് ക്രോസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് വെദർ എ ഡൊമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ് ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഓർ ഹോമോസൈഗസ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് F1ൻ്റെ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് പാരൻ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. Then 9th question, a gene that suppress the effect of another gene is called option C inhibitory gene എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Then 10 എപ്പിസ്റ്റാസിസ് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ അലലിക് ജീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. എപ്പിസ്റ്റാസിസ് പറയുന്നത് അലലിക് ഇൻട്രാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് കോഡോമിനൻസ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, 9:3:4 റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ്. റിസസീവ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് 9:3:4 റേഷ്യോ. 11 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 12 ഹൗ മെനി ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ? 23 ആണ്. പെയേഴ്സ് ആണ്. 23 പെയർ ആണല്ലോ വരുന്നത്. ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിലല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത്. Then in 3-point test cross how many type of gametes are expected? Option D 8 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി 8. The percentage of recombination is used to create linkage map. ലിങ്കേജ് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിക്കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 15 which then locating close together same chromosomes tends to? ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടുഗദർ. അതായത് അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോമസോംസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ആണെങ്കിൽ ക്രോമസോമിലെ ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അവർ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടുഗദർ. റിക്കോമ്പിനേഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ. ഇൻ്റർഫെറൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഓവർ. ഇൻ്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നാൽ അടുത്ത ക്രോസിംഗ് ഓവറിനെ തടയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഓവർ. കോയിൻസിഡൻസ് ഈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഡിഗ്രി ആണ് കോയിൻസിഡൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹ്യൂമൻ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം XS/XY ടൈപ്പ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 18ൻ്റെ ആൻസർ. 19ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണ് വരുന്നത്. ഹീമോഫീലിയ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആയിരിക്കും. ദെൻ 20 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. എക്സ് ക്രോമസോം ആണ്. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എക്സ് ക്രോമസോമിലെ ജീനാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആയാലും ഹീമോഫീലിയ ആയാലും എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില സെക്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ക്രോമസോം റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 21 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 22 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് 1% ആണ് അതിൻ്റെ 2 ജീൻസ് തമ്മിലുള്ള റിക്കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആയിരിക്കും. റിക്കോമ്പിനേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ലിങ്കേജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അവ. 23 the phenomena where one gene masks the expression of another. ഓപ്ഷൻ ബി എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ്. എപ്പിസ്റ്റാസിസ്. 24 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ പൈസൺ സാറ്റൈവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ 7 ട്രൈഡ്സ് ഒക്കെ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈൽഡ് അല്ലാട്ടോ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 25 എ ട്രൈറ്റ് 25ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അതായത് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 26 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. വിച്ച് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അലലീസ് ഡ്യൂറിങ് ഗാമെറ്റ് ഫോർമേഷൻ. ഗാമെറ്റ് ഫോർമേഷനിൽ അലലീസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനിലാണ്. ദെൻ 27 ദ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ F1 ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ക്രോസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരൻ്റായിട്ട് ബാക്ക് ക്രോസിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബാക്ക് ക്രോസ് എന്ന് പറയും. റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോസൈഗസ് പാരൻ്റായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആയിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ്.
മാറിപ്പോവരുതേ. ദെൻ 28 എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ട്രയറ്റ് ഷോസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ കാണിക്കും. നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറ്, ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. Then 29, what is the role of test cross in genetics? Option B, determine heterozygosity. Heterozygosity ആണ് റോൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇൻ ജെനറ്റിക്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെൻ്റലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ മെൻ്റലിൻ്റെ 3 ലോസിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്, ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസ് മെൻ്റൽസിൻ്റെ ലോ ആണ്. ലോ ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെൻ്റലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.